पिले माने तुम मानंकु आउ थरे मोर ए कार्यक्रम को स्वागत जनाउची। तुमे माने मो सहित पूर्वरु बहुत नुआ नुआ कथा विषय आलोचना करिछ। आज मध्य मु तुम सहित किछि नुआ कथा आलोचना करिवि। तुमे माने प्रस्तुत त? ठीक अछि। आज मु तुमको सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहिबि कथाटी कवितार सप्तम और अष्टम अनुच्छेदर विभिन्न शब्दर अर्थ कविता को किपरि आवृत्ति करिबा एहार सारमर्म कौन सेगुडा सबु मु तुम सहित आलोचना करिवि। तुमे माने पूर्वर जेमिति सुंदर भाबरे आवृत्ति करिथिलो एबे मध्ये आवृत्ति करिवो एवं कवितारे थिबा नुआ अर्थ को बुझिबो। ताले पिले तुमे प्रस्तुत अछ? एबे आमे आगो को जिबा। पिले माने आज आमे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहिबि कथाटी प्रसंग उपरे आलोचना करिबा। पूर्वरु तुमे एही प्रसंग आधारित अनेक किति कथा जानिलणी। शाबाश पिला माने, बहुत भल भल कथा। मु छवि देखाउ देखाउ तुमे नाम कहिदेल। कौन? हाँ, ये होचंती कवि कुंतला कुमारी साबत, जिए कि कहिबि कथाटी कविता को रचना करथिले। बहुत सुंदर पिले, तुमे माने पूर्व कथा मने रखिछ। प्रथमे आमे टिके पछकु जाई पूर्वरु आलोचित होइथिबा कथा वस्तु को मने पकाइबा। तुमे माने मने पकाई मु पचारुथिबा प्रश्न गुडिक ठीक ठीक उत्तर देवा को चेष्टा करिवो। एहा मोर विश्वास। ताहले पिले वर्तमान तुमे स्क्रीन रे प्रश्न देखुच। कौन ए प्रश्न? हाँ, तुम पूर्व पुरुष माने केउ महान काम सबु करि जाइछन्ति मने पकाई मते कुह। एहा तुमे पूर्वरु पढिछ। आम पूर्व पुरुष माने मंदिर तोड़ाई, पोखरी खोलाई इत्यादि महान काम सबु करि जाइछन्ति। बहुत सुंदर पिले। वर्तमान आमे द्वितीय प्रश्न आडको जिबा। प्रश्नटी कौन देख? तुमे देखिथिबा तुम अंचलर केतोटी मंदिरर नाम कुह। पूर्वरु तुमे बहुत सुंदर कहिथिल, मने पकाई मते एबे कुह। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक कहिछ पिले। माँ माणिकेश्वरी को मंदिर कलाहांडी जिल्ला रे अछि। आउ कौन तुमे कुह? संबलपुर माँ समलई मंदिर। बहुत बढ़िया। आउ माँ बिरजां को मंदिर तुम गाँ रे अछि। आउ के कहिबो? श्री जगन्नाथं को मंदिर पुरी जिल्ला रे अछि। शाबाश पिले, तुमे माने ताहाले तुम अंचलर सबु मंदिरं को नाम जानिच। चेष्टा करो तुमे अन्य अंचलर मंदिर नाम मध्य मने रखिबा। वर्तमान आमे आउ गोटे प्रश्न आडको जिबा। प्रश्नटी देख। आम ओडिसा रे थिबा गोटे तीर्थ स्थानर नाम कुह। हाँ, तुमे ए प्रश्न पढ़ी ठीक उत्तर देइछ। आम ओडिसा रे थिबा गोटे तीर्थ स्थानर नाम हेउची ओडिसार पुरी जिल्ला रे थिबा श्री जगन्नाथं को मंदिर। वाह, सुन्ना पिला। ताहाले पिले आमे ए भिडियोटी को देखि सारला परे तुमे कौन जानि पारे बोली भाबिच? अच्छा, ए भिडियोटी संपूर्ण देखिबा परे तुमे आम ओडिसार पूर्व ऐतिह्य और गौरव विषय रे बुझी पारिबो एवं कही मध्य पारिबो। आउ कौन करि पारिबो? हाँ, ए कविताटी को सुंदर स्वर सह आवृत्ति करिबो। ताहाले पिले आमे भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा। आस। चित्र रे तुमे केउ केउ मंदिर देखुच कुह? तुमे कुह। ठीक कहिछ। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर ओ कोणार्क रे थिबा सूर्य मंदिर। ताले समस्ते चित्र को ठीक भाबरे पढ़ी पारिछ। वर्तमान आमे आजिर नुआ प्रसंग परे पुणी थरे आलोचना करिबा। देखिबा तांको माँ
ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ। ବାଃ, ମୋ ସହିତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କଲ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ এই ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିଲ, ମୋ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କଲ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ। ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଉ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଛ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ପିଲେ? ମଥାରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମଥାରେ କହିଲେ କ'ଣ? ଠିକ୍ କହିଛ, ମଥାରେ ମାନେ ମସ୍ତକରେ ବା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କ'ଣ ତୁମେ ପଚାରିଛ? ପୁରେ। ପୁରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଗରରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛ ପିଲେ? ଦେଉଳ। ବାଃ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ କହିଦେଲ। ଦେଉଳ ମାନେ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ କ'ଣ ପଚାରିଛ ମୋତେ? ଛତି। ଛତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? ଛତି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ବା ଯଶ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇ ସବୁ କବିତାରେ ଯାହା ଯାହା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ, ସବୁର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ এই କବିତାର ସାରମର୍ମ କ'ଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସଞ୍ଜବତୀ ଜଳିବା ଭଳି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଖିକୁ ଆମେ ଝଲସାଇ ଦଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ କି ପିଲେ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଏହା ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଗୀତ ଗାଇ ପୁଣି ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର। ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି, ଅପରୂପ ମନୋହର। ହଁ, এই କବିତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କଲ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି କବିତାରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କୁହ, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ କୁହ ମନେ ପକାଇ। ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଠିକ୍ କହିଛ, ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା କିରତି। କିରତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ବା ଯଶ। ତମେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକାଇ କହିଲ, କୀର୍ତ୍ତିଟି ଆମ କବିତାରେ କୋଉ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ହଁ, କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କିରତି ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବା କିରତି ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରୂପ।
ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏହା ପଚାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହବ। କ'ଣ ଏହା? କାରିଗର। କାରିଗର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାରିଗର ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାର ସାରମର୍ମ ପିଲେ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତମେ ଏବେ ପଚାରିଲ, ଅପରୂପ। ଅପରୂପ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରୂପର କଳନା ନାହିଁ ବା ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ପିଲେ? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ କବିତାର ସାରମର୍ମଟି ତୁମକୁ କହୁଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ବୁଝ। ଏଠି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ଯାହାକି ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ନାମ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଥର ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି ସବୁ ଅଙ୍କନ କରି ଆମ ମନକୁ ମୋହି ନେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲେ? ଏହା କ'ଣ? ମନେ ପକାଅ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଏହା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁମେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଜଣ ଯାଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହଁ ତୁମେ ତୁମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଥରେ ବୁଲି ଆସ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ। ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିଲ କ'ଣ କି ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ମନେ ପକାଇ ଦେଖି କୁହ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ପଥର ଉପରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଓ ଚିତ୍ର। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଥରର କାମ ସବୁ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ। କବିତାର ସାରମର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଇ କବିତାରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ କୁହ। ତୁମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛ, କୁହ। ଠିକ୍ କହିଛ। ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା, ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା, ତୀର୍ଥଧାମ ଗଢ଼ିବା, ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କିବା। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ? ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନେ ପକାଇ ତୁମେ କୁହ। କବିତାରେ ପଢ଼ିଛ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ତାଙ୍କର ବତୀ ଜଳିବା ଅର୍ଥ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯଶ ଗାନ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।